Welcome to Genome, very special podcast with Ms. Atri Chatterjee, our Chief Embryologist, myself Pooja Datta, Deputy Manager of Genome the Fertility Center. Atri, I would love to know how Genome started. From its inception period, tell us something about Genome. Thank you, Pooja, for your kind introduction. Actually, it's a great journey actually, because I am here at Genome for last around 20 years actually. We started in the year 2005. The journey started in the year 2005 because in the year 2005 we were selected and we had been sent to Israel for our training, because that time in Kolkata nothing was there in this field actually. Only late Dr. Boidonath Chakraborty was there. He had his setup in Salt Lake and nothing, no corporate setup, nothing. So we went to Israel in Herzliya. We had a collaboration with Herzliya Medical Center in Israel. We were being sent there and we started our hands-on training there. I got trained under Dr. Yona Barak. All the embryologists, all the clinicians, they know Dr. Barak. It was dream come true for me actually. We were there for 5 to 6 months. I learned everything from the scratch because I was a student from microbiology and I shifted to embryology. So I went there, I started everything. We came back and we started Genome. And I just copied everything, from them. The consumables, the equipments, the laboratory setup, the protocol, how they work, how they talk to the patients, everything I just copied. And that was Genome's USP actually. And then we just started and the journey started actually in the year 2006. We did our first batch in the year 2006 and now Genome is like a big family. So I'm really very touched and very happy to see Genome today. Thank you so much for this lovely introduction. Now I would like to know, since we are into the infertility sector, so we need to know what are the key steps that is involved in IVF process. Right. So IVF, in vitro fertilization, is part of actually ART. It's assisted reproductive technologies. So IVF has two parts. One is clinical. Obviously, clinicians, they are taking care of that part. And another part is embryology part. And we, the embryologists, are responsible for that. Actually, we grow the embryos inside the laboratory, outside the body. That's why we just name it in vitro fertilization. So it has basically it has two parts, and basically clinicians and embryologists, they have to work together for the success. What a lovely introduction we had from Atri Chatterjee. So now I would like to know what are the key steps of IVF process. Okay, so let me tell that, because IVF, the name itself is in vitro fertilization. Whatever we are doing, we are actually culturing an embryo, and that is outside the body, inside the lab. That is why the name is in vitro. In vitro means outside the body. Okay, so we are actually producing embryo, and embryo development actually two people are actually involved. The first part has been taken care of the clinician and the second part has been taken care of the embryologist. Cliniciansরা কি করে? Cliniciansরা actually একজন woman-এর ovaries-এ more than one oocytes actually বানায়। কি করে বানায়? সেটা হচ্ছে hormonal injectables দিয়ে। তারা সেই eggs গুলো বানানোর পরে under general anesthesia we do a process in the OT called ovum pickup. Ovum pickup হওয়ার পরে all the oocytes are being taken care of the embryologist, because আমরা এই oocyte থেকে embryo তৈরি করি, and এই যে পুরো জিনিসটা অর্থাৎ এই ক্লিনিশিয়ানরা কিছুটা করবে, এমব্রিওলজিস্টরা কিছুটা করবে, করেই কিন্তু একটা সাকসেসফুল IVF প্রোগ্রাম কিন্তু কমপ্লিট হয়। এটা কিন্তু আমাদের সবাইকে মাথায় রাখতে হবে। IVF not only it's about clinicians work,
Not only it's about embryologist work, it's about the teamwork. Great. So continuing with your discussion only, tell us something about what do you do in embryology lab and what is the role of an embryologist? Right. So like in the embryology lab, actually our journey starts on day 0. ডে 0 আমরা বলি সেটাকে, যখন আমরা আমাদের একজন ওয়াইফের ওভারিজ থেকে আমরা উসাইডসগুলোকে কালেক্ট করে নিচ্ছি এবং এমব্রিওলজিস্ট সেই উসাইডসগুলোকে নিয়ে নাও সে অর হি ডিসাইডস যে আইভিএফ হবে না ইক্সি হবে। নাও আইভিএফ না ইক্সি হবে এটা কতগুলো প্যারামিটার্সের ওপরে ডিপেন্ড করে, লাইক পেশেন্টের এজ, cause of infertility, quality of oocytes, quality of sperm, everything all together, we actually decide that we should go for IVF or ICSI. What is IVF? IVF means in vitro fertilization. This is the step 1. We actually mix the oocytes and sperm. Sperm আমরা পেয়ে গেছি হাজবেন্ডের থেকে, a very easy method. So now we are just mixing oocytes and sperm in a culture dish. And we are starting the development of an embryo. So now what is ICSI? Intracytoplasmic sperm injection. ICSI কিন্তু লাইক তৈরি হয়েছিল বা ডেভেলপড হয়েছিল বা স্টার্ট হয়েছিল কিন্তু মেল ফ্যাক্টর ইনফার্টিলিটির জন্য, মানে যেখানে স্পার্ম ইজ নট হেলদি, মানে স্পার্ম সুইম করতে পারছে না বা স্পার্মের কোয়ান্টিটি কম আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এমব্রিওলজিস্টকে অ্যাকচুয়ালি একটা স্পার্মাটোজোয়াকে আমাদেরকে লাইক চুজ করে সিলেক্ট করে সেটা আমরা উসাইটের ভেতরে আমরা সেটাকে ইনজেক্ট করি, যার জন্য ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন কথাটা এসেছে। সো এই দুটো কাজই আইভিএফ অ্যান্ড ইক্সি দুটো কাজই কিন্তু করা হয় অন ডে 0, যেদিন আমরা ওভাম পিক আপ করছি, যেদিন আমরা উসাইট কালেক্ট করছি। Day 1 mean the next day is the day of fertilization. Now we just check for fertilization. Mean আমরা যখন আইভিএফ করেছি মানে উসাইট আর স্পার্মকে আমরা একসাথে মিক্স করে রেখে দিয়েছি, সেখানে স্পার্ম উসাইটকে পেনিট্রেট করে উসাইটের সাইটোপ্লাজমের ভেতরে ঢুকতে পেরেছে কিনা সেটা আমরা চেক করি। আর ইক্সির ক্ষেত্রেও আমরা চেক করি যে এমব্রিওলজিস্ট যে স্পার্মাটোজোয়াকে সিলেক্ট করে উসাইটের মধ্যে ইনজেক্ট করেছে সেটা সাকসেসফুল হয়েছে কিনা। So day 1 we just check for fertilization. Embryology term we check for 2PN. And on the next day, just after 24 hours, it's a day 2. Now the embryo development actually starts. Day 2 te আমরা কি দেখতে পারি? Under microscope we can see যে 4 cells বা 4টে ব্লাস্টোমিয়ার এমব্রায়োর মধ্যে তৈরি হয়েছে কিনা। That is day 2. যার জন্য তোমরা শোনো যে 4 cells এজ হয়েছে কিনা, কটা এমব্রায়ো হয়েছে, we just discuss all this. Now the day 3, the next day is the day 3, that is the 8 cell stage. এমব্রায়ো যখন গ্রো করতে শুরু করে দিয়েছে, এমব্রায়ো কালচার কন্ডিশনে যখন অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছে, তখন নেক্সট ডেতে 4 সেল থেকে 8টা সেল এমব্রায়ো হয়ে যায়। অ্যান্ড ডে 3তে we just actually we decide যে আমরা এমব্রায়ো নিয়ে কি করব, আমরা এমব্রায়ো নিয়ে ট্রান্সফার করব না, আমরা এমব্রায়ো নিয়ে ক্রায়োপ্রিজার্ভ করব না, আমরা এমব্রায়োটাকে আবার আরো এক্সটেন্ডেড কালচার করাবো কিনা। নাও Day 4 is the stage of morula when the embryo has reached 16 cell stage, and the next day, that's the final day, that is day 5, the day of blastocyst. We can actually see 100 cells actually in the embryo. অর্থাৎ এই যে ডে 0 থেকে এমব্রায়ো এই যে আমার ল্যাবে আমার কাছে যে গ্রো করছে করতে 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 আজকে সে 100 সেলসে পৌঁছেছে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফাইনাল স্টেজ যেখানে এমব্রিওলজিস্ট এমব্রায়োকে নয় ক্রায়োপ্রিজার্ভ করবে নয় ট্রান্সফার করবে। বিয়ন্ড দিস অ্যাকচুয়ালি উই কান্ট গ্রো দ্য এমব্রায়ো ইন দ্য এমব্রায়োলজি ল্যাব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আই উড লাইক টু নো ওয়ান থিং, তুমি বলছিলে এতদিন ধরে যে ডে 0 থেকে ডে 5, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন ডে 3 এমব্রায়ো অ্যান্ড ডে 5 এমব্রায়ো? রাইট, সো এটা তো পেশেন্টদেরও মনে হয় যে ডে 3তেও তো ওটা এমব্রায়ো, ডে 5এও ওটা এমব্রায়ো, তাহলে কিসের ডিফারেন্স? বিকজ আসলে ডে 3তে এমব্রায়ো আছে 8 সেল স্টেজে, 8 সেলস আছে, 8টা ব্লাস্টোমিয়ার আছে, আর ডে 5এ এমব্রায়ো পৌঁছে গেছে 100 সেলসে।
সো এই ডিফারেন্সটা একটা হিউজ ডিফারেন্স। যেই ল্যাবে বা যেই পেশেন্টের আমরা ডে 3 থেকে ডে 5-এ এমব্রায়োকে নিয়ে যেতে পারি, সেখানে বুঝতে হবে যে এমব্রায়োর কোয়ালিটি ভীষণ ভালো। It's a good embryo. That's why the embryo is being able to culture so long in the lab. সো এটা একটা ন্যাচারাল সিলেকশনের কাজ করে। সেই জন্য আমরা যে পেশেন্টের ডে 3-তে আমরা অনেকগুলো এমব্রায়ো হয়েছে দেখি, সেই পেশেন্টদেরকে আমরা সাজেস্ট করি যে আপনি ডে 5-এও ট্রান্সফার করাতে পারেন। মানে আপনার এমব্রায়ো কোয়ালিটি ভালো, আপনি ডে 5 বা ব্লাস্টোসিস স্টেজ অবধি আপনি গ্রো করিয়ে নিয়ে ট্রান্সফার করান। কারণ ব্লাস্টোসিস স্টেজে গ্রো করিয়ে যদি এমব্রিও ট্রান্সফার করা যায়, তার অ্যাকচুয়ালি সাকসেস রেট বা তার ইমপ্ল্যান্ট করার পসিবিলিটিটা অনেক বেশি। So that actually helps us also to guide the patient to go for either day 3 or day 5 transfer. Okay. So now you have talked about quality, embryo quality, right? So I would like to know what is the difference between grading and quality? সো এক্স্যাক্টলি আমরা জিনোমে প্রত্যেকটা, এটা আমাদের ডে 0 থেকে অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা প্র্যাকটিস করি, বিকজ আই হ্যাভ লার্ন দিস ইন ইসরায়েল অলসো। দে আর অ্যাকচুয়ালি ভেরি ওপেন টু দ্য পেশেন্টস, অ্যান্ড এই জিনিসটা আমিও জিনোমে উই অলসো প্র্যাকটিস দ্যাট, ইউ অলসো রাইট আর অ্যাগ্রি দ্যাট থিং। আমরা প্রত্যেক পেশেন্টকে একটা আইভিএফ প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পরে একটা কেস সামারি দিই, যেখানে পেশেন্টের কটা ওসাইট আমরা রিট্রিভ করেছি, কটা এমব্রায়ো তৈরি হয়েছে, কটা এমব্রায়ো গ্রেড এ, যেটা পূজা এক্ষুনি আমাকে কোয়েশ্চেন করলো হয়েছে, এই সমস্ত ডিটেলসগুলো আমরা লিখে দিই। পেশেন্টদেরও জানতে ইচ্ছা করে যে গ্রেড এ মানে কি, গ্রেড বি মানে কি, গ্রেড সি মানে কি। সো লেট মি ক্লিয়ার ইট। অ্যাকচুয়ালি দিস আর দ্য এমব্রায়োলজিক্যাল টার্ম। আমরা যখন এমব্রায়োস পাচ্ছি, আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আইভিএফ এ উই আর ডিলিং উইথ মাল্টিপল ওসাইটস অ্যান্ড নট উইথ আ সিঙ্গল ওসাইট অর দ্য সিঙ্গল এমব্রায়ো, বিকজ আইভিএফ এ আমরা পেশেন্টের ওভারিকে হাইপারস্টিমুলেট করি, আমরা ওখান থেকে অনেক ওসাইটস পাই, অ্যান্ড ডেফিনেটলি সেখান থেকে আমরা অনেকগুলো এমব্রায়ো তৈরি করি। এবারে সব এমব্রায়োগুলোই কিন্তু কোয়ালিটির দিক থেকে একই রকম হয় না। কিছু এমব্রায়ো আমরা দেখি খুব ভালো গ্রো করছে, অর্থাৎ ডে 2-তে 4 সেল হওয়ার কথা 4 সেল হচ্ছে, ডে 3-তে 8 সেল হওয়ার কথা 8 সেল হচ্ছে। কিন্তু কিছু এমব্রায়োস আমরা দেখি ডে 3-তে হয়তো তার 8 সেল হওয়ার কথা, সে হয়ে আছে 6 সেল। সো এই যে এগুলোকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব কিভাবে, সেই জন্য যেই এমব্রায়ো ডে 3-তে 8 সেল হলো সেটাকে আমি বললাম গ্রেড এ, আর যেই এমব্রায়ো ডে 3 হলো না সেটাকে আমি বললাম গ্রেড বি। তাতে পেশেন্টও বুঝতে পারছে যে ফাইন, আই হ্যাভ 3 গ্রেড এ এমব্রায়োস মিন 3 গুড এমব্রায়োস, and 3 grade B embryos মানে not so good. Definitely grade A embryos transfer করলে তার সাকসেস রেট বা তার ইমপ্ল্যান্ট করার ক্ষমতা গ্রেড বি থেকে অনেক বেশি হবে, এটা আমরা সবাই বুঝতে পারি। তো এটাকে খুব সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য আমাদের এই গ্রেডেশন কথাটা এসেছে। গ্রেট। সো এই এমব্রায়ো গ্রেডিং এর দিক থেকে আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন করব। এখন আমরা অনেকেই শুনতে পাচ্ছি যে নতুন নতুন টেকনোলজি ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, তো হোয়াট অ্যাবাউট পিজিটিএ, মানে হোয়াট ইজ দ্যাট, হোয়াট ইজ প্রি জেনেটিক ইমপ্লান্টেশন, হোয়াট ইজ দ্যাট? Right. IVF by ART field is always on, newer technologies, newer techniques, because এটা একটা evolving field actually. Every day কিছু না কিছু নতুন হচ্ছে, and আমরা জিনোমেও আমাদের যেহেতু we actually work at the international standard, actually still we have a continuous program আমরা করি, a learning program with in the ইসরায়েলের যারা রিনাউন্ড এমব্রিওলজিস্ট বা ক্লিনিশিয়ানস আছে, তাদের সাথে সবসময় আমাদের একটা অনলাইন আমাদের কনভারসেশন, আমাদের একটা কন্টিনিউয়াস লার্নিং প্রোগ্রাম চলতে থাকে। সো আমরা সেজন্য সবসময় ইভলভ হচ্ছি। আমাদের এআরটিতে এখন নিউয়ার টেকনোলজিসের মধ্যে অবভিয়াসলি অনেক নিউ ইকুইপমেন্টস এসেছে, লেজার অ্যাপ্লিকেশনটা অনেক বেশি মাত্রায় এখন আমরা করছি। আমাদের কাছে কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড স্পাম অ্যানালিসিস করার জন্য আমাদের একটা মিনি কাসা আমাদের কাছে আছে, যেটা আমাদের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। অ্যান্ড দ্য আদার থিং দ্যাট ইজ ইন নাও, যেটা পূজা বললো, দ্যাট ইজ পিজিটিএ। অ্যাকচুয়ালি পিজিটি আমরা
pre-genetic screening বা pre-genetic test for aneuploidy. এটা আমরা মেইনলি এটা প্রপোজ করছি আমরা সেই সব পেশেন্টদের যাদের রেকারেন্ট আইভিএফ ফেলিয়ারের একটা হিস্ট্রি আছে, মিনস আমাদের অ্যাপারেন্টলি আমাদের এমব্রায়ো মনে হচ্ছে গুড কোয়ালিটি এমব্রায়ো, গ্রেড এ এমব্রায়ো, উই আর ট্রান্সফারিং দেম বাট উই আর নট অ্যাট অল গেটিং সাকসেস। সো এইসব পেশেন্টসদের ক্ষেত্রে আমরা পিজিটিএ করতে পারি। এটা কিছুই না, এটা এমব্রায়োর জেনেটিক স্ক্রিনিং বা জেনেটিক অ্যানালিসিস বা জেনেটিক এক্সামিনেশনটা করা হয়। এখানে এমব্রায়ো বায়োপসি করা হয়, এমব্রায়োকে যেরকম আমরা বললাম না 8 সেল স্টেজ, মানে তার 8টা সেলস আছে, ব্লাস্টোসিস্টের 100 সেলস আছে। এখান থেকে আমরা এমব্রোলজিস্টরা কি করি, আমরা একটা বা দুটো বা ব্লাস্টোসিস্টের ক্ষেত্রে আরেকটু বেশি 6 to 8 বা 8 to 10 সেলস আমরা অ্যাসপিরেট করে আমরা সেটা জেনেটিসিস্টদের কাছে পাঠাই জেনেটিক অ্যানালিসিসের জন্য, এটা দেখার জন্য যে জেনেটিক্যালি এমব্রায়ো ভায়াবল কিনা। অর্থাৎ মরফোলজিক্যালি এমব্রায়ো ভায়াবল হওয়া মানে কিন্তু জেনেটিক্যালিও ভায়াবল হবে তা নয়। একটু সহজ করে যেটা আমি বলতে পারি, লাইক মি, আই এম আত্রি চ্যাটার্জি, সো মেবি আই look like this, but what about my genetic traits? মানে আমার কোনো জেনেটিক ডিজিজ আছে কিনা সেটা আমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না, সেটা আমার জেনেটিক টেস্টিং করলে হয়তো বোঝা যাবে। ঠিক সেরকম আমরা এমব্রায়োর ওই জেনেটিক টেস্টিংটা করি, আর করে আমরা জানতে পারি যে এমব্রায়োটা জেনেটিক্যালি ভায়াবল, যেটাকে আমাদের এমব্রোলজিক্যাল ভাষায় বলা হয় ইটস ইউপ্লয়েড এমব্রায়ো কিনা। ইউপ্লয়েড এমব্রায়ো মিন দ্য এমব্রায়ো হ্যাজ 46 ক্রোমোজোমস, সেটাই থাকার কথা। আর অ্যানুপ্লয়েড মিন দ্য এমব্রায়োতে 46 ক্রোমোজোমস নেই, নয় 46 এর থেকে বেশি আছে বা 46 এর থেকে কম আছে। এই অ্যানুপ্লয়েড এমব্রায়ো কিনা এই টেস্টটা করার জন্য এই পিজিটি এটা আমরা করি, এবং অবভিয়াসলি ডেফিনেটলি এই টেস্ট করে আমরা যে এমব্রায়োটাকে সিলেক্ট করি সেই এমব্রায়ো ট্রান্সফার করলে অবভিয়াসলি দ্য ইমপ্লান্টেশন রেট বলুন বা সাকসেসের হার অনেক বেশি। অনেকটা এমব্রায়োলজি ল্যাব আর এমব্রায়ো গ্রেডিং বা এমব্রায়ো কোয়ালিটি নিয়ে আমরা ডিসকাস করলাম। সো লেট আস ডিসকাস সামথিং ডিফারেন্ট, লাইফস্টাইল ফ্যাক্টর। হোয়াট ইজ দ্য গাইডেন্স ইউ উড লাইক টু গিভ টু দ্য কাপল about lifestyle factor during IVF process? রাইট এটা তো মানে একটা এখন সাংঘাতিক একটা সাবজেক্ট, আমরা সবাই এখন এটা নিয়ে কথা বলছি, কারণ দেখা যাচ্ছে যে 30 বছর বয়সী দুজন মহিলা আমার কাছে IVF করতে এলো, দুজনেরই হয়তো রয়েছে পিসিও, ঠিক আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে দুজনের এমব্রায়ো তৈরি যখন হলো তখন দেখা যাচ্ছে একজনের এমব্রায়োতে দেখা যাচ্ছে হয়তো 3টে গ্রেডে, আর একজনের হয়তো আমরা একটাও গ্রেডে এমব্রায়ো পেলাম না। এটা কেন? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি ডেফিনেটলি এটা আনসার একটা সবাই দিতে পারবে যে ওম্যান টু ওম্যান, ম্যান টু ম্যান তো সব ভ্যারি করে, ডেফিনেটলি সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এখানে কিন্তু আর একটা ফ্যাক্টর কাজ করছে, দ্যাটস আ লাইফস্টাইল ফ্যাক্টর। যে দুজন মহিলার সাথে আমরা যখন কথা বলি আমরা জানতে পারি যে দুজনের লাইফস্টাইলেও একটা বিশাল চেঞ্জেস আছে, হ্যাঁ, এবং এটাও কিন্তু আমাদের আইভিএফ কে এফেক্ট করছে। লাইফস্টাইল ফ্যাক্টর মানে আমরা যখন আইভিএফ শুরু করব, ফার্স্ট থিং সেটা হচ্ছে একটা স্ট্রিক্ট লাইফস্টাইল আমাদের রাখতে হবে, একটা স্ট্রিক্ট ব্যালেন্স ডায়েট আমাদেরকে রাখতে হবে, রেগুলার এক্সারসাইজ ইজ ম্যান্ডেটরি, ওবিসিটি ম্যানেজমেন্ট ইজ ম্যান্ডেটরি। কোনো যদি এন্ডোক্রিনোলজিক্যাল বা হরমোনাল যদি কোনো প্রবলেম থাকে, লাইক ডায়াবেটিস, লাইক আরও যা কিছু প্রবলেম যদি থাকে, থাইরয়েডের প্রবলেম, সেগুলোকে একদম কন্ট্রোল করতে হবে। নো স্মোকিং, নো অ্যালকোহল, এক্সেসিভ ক্যাফেন, এই সমস্ত কিছুকে একদম কন্ট্রোল করতে হবে। অ্যান্ড স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, স্ট্রেস আমাদের সবার জীবনে আছে, কিন্তু সেটাকে ম্যানেজ করতে জানতে হবে। তার জন্য যোগা, ফার্টিলিটি, আকুপাংচার, এগুলো এখন অনেক কিছু বেরিয়েছে, সেগুলো নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। জিনোমে আমাদের ফুল টাইম একজন সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলর আছে, তার সাথে এসে সবাই প্লিজ কথা বলুন, জানুন নিজের কোথায় কি সমস্যা আছে, সেটাকে কারেক্ট করুন, অ্যান্ড দেন ইউ গো ফর আইভিএফ। গ্রেট। তা তুমি অলরেডি অনেকটা আমাদেরকে ডিসকাস করলে এটা নিয়ে। আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন করব, যারা ফার্স্ট টাইম আইভিএফ করবে তাদের জন্য তোমার কি টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স থাকবে যেটাতে ওরা ইমোশনালি একটা সাপোর্ট পায়? এবং টেল আস সামথিং অ্যাবাউট দি কি পয়েন্টস অফ হু আর স্টার্টিং দেয়ার লাইক ফার্স্ট সাইকেল অফ আইভিএফ ইন জিনোম।
ফার্স্ট সাইকেল আইভিএফ যখন কেউ করতে আসছে আমি দেখেছি তখন তারা একটা ভীষণ অ্যাংজাইটির মধ্যে থাকে, বিকজ অবভিয়াসলি মানে ইট হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড যে তাদের একটা ইনফার্টিলিটি ইস্যু আছে, তাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনের মধ্যে কারুর তো সমস্যা আছে বা দুজনেরই হয়তো সমস্যা আছে। সো they have some kind of an inferiority complex actually, that we are unable. এই জিনিসটা থেকে তাদেরকে প্রথমে বের করে আনতে হবে। যেরকম আমরা যখন কোনো ডাক্তারের কাছে যাই, আমাদের কোনো সেরোলজিক্যাল টেস্ট করা হলো, কিছু ব্লাড টেস্ট করা হলো, সেখানে আমার ধরা পড়লো যে আমার হয়তো আজকে আমার গ্লুকোজ লেভেল এলিভেটেড আছে বা আমার হয়তো ডায়াবেটিস আছে, তখন কি আমরা এতটাই কি একটা স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে আমরা যাই? আমার মনে হয় না। আমাদের ইনফার্টাইল পেশেন্টরা একটা সবসময় একটা স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে রয়েছে। ভাই, you have some problem, fine, there is a solution, we can go for it and we can achieve the success very easily. সেই জন্য স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এটা প্রথমে শিখতে হবে। অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্ট্রিক্ট লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। দিস টু থিংস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। And the third one is, আমরা আমাদের IVF we actually push na hormonal injections, okay? And hormones actually we push, and এগুলো injectable হয়, এগুলো মুখে খেয়ে এখনো সেই জায়গায় আমরা যাইনি, যে বেরোয়নি এখনো আমাদের মার্কেটে। তো এই হরমোনাল ইনজেকশনস মানে প্রত্যেক দিন মহিলাকে একটা করে ইনজেক্টেবল বা একের বেশি ইনজেক্টেবল নিতে হচ্ছে। সো ডেফিনেটলি দিস ইজ আ পেইনফুল প্রসেস। রোজ একটা করে ইনজেক্টেবল দেওয়া ইটস নট নর্মাল ফিনোমেনা। সো সেই জন্য তাকে একটু পজিটিভলি মোটিভেট করতে হবে, এবং সেখানে কিন্তু তার ফ্যামিলি, তার হাজব্যান্ড, তার ফ্রেন্ডস, তার রিলেটিভসদের একটা বিশাল রোল আছে। ওকে, সো তাকে একটু মরাল বুস্ট আপ করাটা ভীষণ দরকার। অ্যান্ড এবং এই হরমোনাল ইনজেকশনসগুলো যখন আমরা নিচ্ছি তখন এগুলোর কিছু সাইড এফেক্টস তো আছেই, যেরকম ব্লোটিং, মুড সুইংস, এগুলো যদি আপনার হয় তাহলে সেগুলো নিয়ে প্লিজ আমাদের ক্লিনিশিয়ানের সাথে, আমাদের নার্সেস স্টাফদের সঙ্গে আপনারা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। ডোন্ট হাইড ইট, ওকে, দেন উই ক্যান সলভ দেম অলসো। অ্যান্ড প্লিজ বি ওপেন, okay, and you have to be very disciplined, and then only you will achieve success. এটা তো আমরা জানতে পারলাম লাইফস্টাইল ফ্যাক্টর। এমন একটা কোয়েশ্চেন এখন আমি তোমাকে করব যেটা হয়তো তোমার কাছে একটুখানি ডিফারেন্ট, মানে আমরা যে টপিক নিয়ে এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেহেতু আইভিএফ ইজ আ ভেরি ট্রেন্ডিং সাবজেক্ট নাও উই ক্যান সে, অ্যান্ড যাদের হয় তাদেরও যেমন একটা কনসেপশন থাকে, আবার যাদের হয় না তাদেরও কিছু মিসকনসেপশন থাকে। তো গাইড আস with that your word also, যে what are the misconception that happens with embryology lab or the embryology department with the patient? অনেক মিসকনসেপশনস আছে, অনেক মিথস আছে। হ্যাঁ, এখন অনেকটা কমেছে বিকজ অ্যাওয়ারনেস এখন বাড়ছে। এই যে আমরা এরকম একটা পডকাস্ট আজকে করছি, এগুলো অনেক ভীষণভাবে পেশেন্টদেরকে হেল্প করবে, অ্যান্ড আই এম শিওর অ্যাবাউট ইট। যেরকম পেশেন্টরা হয়তো জিজ্ঞাসা করে যে তাদের একটা জিনিস মনে হয় যে আইভিএফ করলেই তারা বোধহয় ফার্স্ট চান্সেই বোধহয় তারা প্রেগনেন্ট হয়ে যাবে। এটা কিন্তু নয়, ঠিক আছে? বিকজ আইভিএফ এটা কিন্তু একটা অ্যাসিস্টেড টেকনোলজি আই এম অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইডিং, হ্যাঁ, বাট আলটিমেটলি কিন্তু আপনারই গ্যামেটস নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করছি। উসাইডটাও আপনার শরীর থেকে আমরা নিচ্ছি, স্পামটাও আপনার হাজব্যান্ডের থেকে আমরা নিচ্ছি। আমরা কিন্তু এগুলোকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো না। মানে আমরা অনেক সময় দেখি হয়তো ইক্সি করতে গিয়ে আমরা দেখছি যে উসাইটের ভেতরে হয়তো কিছু মরফোলজিক্যাল ডিফেক্ট আছে, মানে হাউ টু কারেক্ট ইট, the embryologist we can't correct it, আমরা এটা কি করতে পারবো না। তাহলে ওই উসাইটটাকে নিয়েই যখন আমরা এমব্রায়ো তৈরি করছি তখন দেখা গেল যে সেখানে হয়তো একটাও ভালো কোয়ালিটির এমব্রায়ো হলো না। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে। তো ফার্স্ট চান্সেই প্রেগনেন্ট হব এরকম হতে পারে না। আইভিএফ করলেই প্রেগনেন্সি আসবে না। দেয়ার আর পেশেন্টস যাদেরকে আমি 3 বার এমব্রিও ট্রান্সফার করেও সে প্রেগনেন্ট হতে পারেনি, সে হয়তো অ্যাডপশনের দিকে গেছে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ পেশেন্ট যার হয়তো সিঙ্গল উসাইট আমরা বার করেছি, সিঙ্গল এমব্রায়ো হয়তো আমরা তৈরি করেছি, অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট গট প্রেগনেন্ট উইথ দ্য সিঙ্গল এমব্রায়ো। সো দুটো জিনিসই আছে। পেশেন্টরা আর একটা জিনিস ভাবেন, সেটা হচ্ছে যে আইভিএফ করে আমি যদি প্রেগনেন্ট হই সেখানে বাচ্চার কোনো অ্যাবনর্মালিটি হবে না, নট এট অল। বাচ্চার এখানে অ্যাবনর্মালিটি হওয়ার কোনো চান্স নেই।
জেনেটিক অ্যানোমেলি ডিউ টু আইভিএফ এটা হওয়ার কোনো চান্স নেই অ্যাকচুয়ালি, এটা আমি ক্লিয়ার করে দিতে পারি। বিকজ এখন অনেক উন্নত মিডিয়া এসেছে, আমাদের ইকুইপমেন্টস অনেক উন্নত হয়েছে। তো অবভিয়াসলি আমি আজ থেকে 17 বছর আগে যেভাবে কাজ করতাম, ডেফিনেটলি টেকনোলজি তো অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে। Okay, so you are talking about advanced technology. Now, the basic common question যে সব পেশেন্টরা জিনোমেও হোক বা অন্য ফার্টিলিটি সেন্টারে হোক গিয়ে জিজ্ঞাসা করে অন দি ভেরি ফার্স্ট ভিজিট দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য আইভিএফ সাকসেস রেট তাহলে? Very difficult question. একটা কথায় আনসার দেওয়া very difficult because success rate depends on the age of the patient. Success rate depends on the causes of infertility. Success rate depends on the sperm factor. Husband's sperm factor কিরকম আছে, success rate depends on the oocyte quality. So আমার এখানে আসলে ফার্স্ট আমাকে দেখতে হবে যে পেশেন্টের এজ কত, পেশেন্টের ফ্যাক্টর কি, পেশেন্ট আগে প্রেগনেন্ট হয়েছে কিনা নিজের গ্যামেটে কখনো, সেটা দেখে কিন্তু আমরা সাকসেস রেট বলতে পারবো। কিন্তু ডেফিনেটলি আমরা একটা সাকসেস রেট যেটা আমরা কোট করি দ্যাট বিলো 35 ইয়ার্স অফ এজ আমাদের সাকসেস রেট এখন মোটামুটি আমরা 55 to 60% we are being able to give that success rate to the patient. Now it will decrease over the age of 35 and যদি cause of infertility যদি অন্যরকম হয়, definitely it will decrease. আমরা এত সুন্দর ডিসকাশনের অলমোস্ট এন্ডে চলে এসেছি। এখন কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করব আপনাকে। তো জানার জন্য যেগুলো কমন কোয়েশ্চেন থাকে, পেশেন্ট যেগুলো প্রত্যেকটা প্রসিজিওরের পরেই আমাদের জিজ্ঞেস করে থাকে। তো লেটস স্টার্ট উইথ ফার্স্ট কোয়েশ্চেন উইল বি ক্যান দে অ্যাভেল পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আফটার এমব্রায়ো ট্রান্সফার? Yes, surely they can avail. এটাতে এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে এমব্রিও ট্রান্সফার হয়েছে মানে আপনার একটা ভীষণ কঠিন কিছু সার্জারি হয়েছে বলে আপনি নর্মাল লাইফ ডিল করতে পারবেন না। নো, নট এট অল। আরামসে ইউ ক্যান অ্যাভেল দ্যাট। দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন উইল বি ক্যান দে ডু ইন্টারকোর্স আফটার এমব্রায়ো ট্রান্সফার? No, we don't recommend unless we do the pregnancy test. 15 days বাদে আমরা একটা বিটা HCG টেস্ট করি, বাট এই 15 days you have to be very careful. আচ্ছা, যে কোয়েশ্চেন্সগুলো আমরা করছিলাম এটারই আরেকটা পার্টের কোয়েশ্চেন হচ্ছে সব পেশেন্টরাই প্রত্যেকটা ইনফার্টিলিটি সেন্টারেই আই গেস করে থাকে, এবং যেটা আমাদের মনে হয় সবার জানা উচিত যে এমব্রায়ো ট্রান্সফারের পর আমাদের কি বেড রেস্ট থাকতেই হবে, মানে পেশেন্টদের কি বেড রেস্ট থাকাটা বাধ্যতামূলক? No, not required. Embryo transfer actually একটা painless process. Generally we don't give anesthesia. কিছু ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি অ্যানাস্থেশিয়া দরকার হতে পারে, সেখানে মেডিকেল কিছু কারণ থাকতে পারে। সো এমব্রিও ট্রান্সফারের পরে বেড রেস্ট ইজ নট অ্যাট অল সাজেস্টেড, অ্যাডভাইসড। যদি কোনো কিছু রিজন থাকে সেখানে, সেটা শুধু সেই পেশেন্টের জন্য, নট ফর জেনারেল। ওকে, এমন একটা কোয়েশ্চেন করবো এখন যেটা হয়তো সবাই আমাদের মাথাতে, যারা পেশেন্টরা দেখাতে আসেন সবার মাথাতেই হয়তো আসে, এবং সেই কোয়েশ্চেনটা আত্রেই চ্যাটার্জি কিভাবে গাইড করছে আমাদের সেটা জানাটা দরকার। সেটা হচ্ছে পেশেন্টরা শিফট করে যায়, একটা সেন্টারে পজিটিভ হচ্ছে না মানেই পেশেন্ট শিফট করে যায় টু আনাদার সেন্টার, যে সাকসেস হয়তো নেক্সট সেন্টারে গেলে আমার হয়ে যাবে। তো হোয়াট ইজ ইয়োর ভিউ পয়েন্ট অন দিস? Right. It's a very difficult situation for us actually, because একবার পেশেন্টকে আমরা যদি সাকসেস দিতে না পারি, then patient thinks that the clinic is not good, the embryologist is not good, the lab is not good, they are not efficient. But it's not like that, because একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার যেরকম দুটো সাইকেল করেও হয়তো প্রেগনেন্সি আসেনি আর জিনোম, সেখানে কিন্তু এরকম অনেক পেশেন্ট আছে যারা কিন্তু একটা সাইকেলে একটা কি দুটো ডিম বার করেও প্রেগনেন্সি এসে গেছে। তো কিন্তু হ্যাঁ, এটা একটা জিনিস যে আইভিএফ এরকম একটা ফিল্ড না যে এখানে সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই পেশেন্টকে ধরে নিয়ে এসে আমি আপনার সামনে তাকে বসিয়ে বলাবো, সেটা সম্ভব নয়। কারণ এখনো আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা কিন্তু আছে যে আইভিএফ করে প্রেগনেন্সি হয়েছে মানে দ্যাট কান বি শেয়ার্ড, দ্যাট কান বি ডিসক্লোজড। তো এরকম অনেক কিছু জিনিস আমাদের মাথার মধ্যে ঘুরছে, আস্তে আস্তে এগুলো নিশ্চয়ই কেটে যাবে। যাই হোক, যেই কোয়েশ্চেনটা পূজা করলো আমাকে, সো এই যে একটা সেন্টার থেকে আরেকটা সেন্টারে আপনি যাচ্ছেন কেন,
সেটা আপনার কাছে ক্লিয়ার হওয়াটা খুব দরকার। কারণ এরকম আমি দেখেছি যে কোনো পেশেন্টের আমার কাছে এসেছে, আমি হয়তো তাকে বলেছি যে আপনার কিন্তু ওসাইটের কোয়ালিটিটা কিন্তু ভালো নয়। সো অবভিয়াসলি সেই পেশেন্টের সেটা মনে হয়েছে যে না, এটা ভুল কথা। অ্যান্ড দেন দ্য পেশেন্ট অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ দ্য সেন্টার অ্যান্ড ওয়েন্ট টু আনাদার সেন্টার। এইভাবে ঘুরে সে 3 বছর বাদে আবার জিনোমে আসছে। এই 3 বছরে তার বয়স বেড়ে গেছে, তার ওসাইট কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যাবে, সে এতটা সময় নষ্ট করেছে, সে আরো ফ্রাস্ট্রেটেড, আরো আপসেট। সো হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট? সুতরাং আমরা যারা ইনফার্টিলিটি নিয়ে এতদিন কাজ করছি, আমরা আপনাকে যেটা বলছি সেটা আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। বুঝতে না পারলে 100 বার জিজ্ঞাসা করুন, আপনারা ডিসকাস করুন, বাট অ্যাকসেপ্টেড। আদারওয়াইজ আপনারই সাকসেস পেতে কিন্তু সমস্যা হবে। আমরা আমাদের পুরো পডকাস্টের একদম এন্ড পয়েন্টে চলে এসেছি। একটাই লাস্ট কোয়েশ্চেন আমি আত্রি চ্যাটার্জিকে এখন করব, সেটা হচ্ছে হোয়াট উড বি ইয়োর অ্যাডভাইস আফটার ফার্স্ট সাইকেল অফ আইভিএফ ফেলিওর? ফার্স্ট সাইকেল আইভিএফ করলাম, আইভিএফ ফেল করলো, ফার্স্ট জিনিস যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা ব্রেক। We should give her a break, at least 4 to 6 weeks এর একটা ব্রেক তার নেওয়া দরকার। বিকজ হরমোনাল ইনজেকশনস নিয়েছে, সে একটা স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে গেছে, সো দ্যাট ইজ ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড থিং হচ্ছে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট। আমাদের কাছে কাউন্সিলর আছে, প্লিজ কাউন্সিলরের সাথে কথা বলুন। যা আপনার হাজব্যান্ড, আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সঙ্গে কথা বলুন। আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব তারা যেন একটু সাপোর্টিভ হয়। থার্ড থিং হচ্ছে 1-to-1 ইন্টারাকশন, টক টু দ্য ক্লিনিশিয়ান, যে অন্য কি টেলারমেড যদি কিছু প্রোটোকল, ড্রাগ প্রোটোকল যদি করা যায়, অর্থাৎ নতুন কিছু যদি আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, নতুন কোনো অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনিক্স যদি আপনাকে কিছু আমরা করতে পারি, লাইক লেজার অ্যাসিস্টেড জোনা হ্যাচিং, ব্লাস্টোসিস ট্রান্সফার, এগুলো যদি আমরা কিছু করতে পারি। অ্যান্ড আপনার ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে, যদি এজ আপনার 40-র উপরে হয় বা টাচিং 40 হয়, সেখানে গ্যামেট ডোনেশনের কথাটাও একটু আপনাকে ভাবতে হবে। সো এই সব কিছু মিলিয়ে একটা ডিসকাশন ইজ দ্য প্রাইমারি ইম্পর্ট্যান্ট থিং অ্যাকচুয়ালি। বাট এরকম নয় যে আপনার ফার্স্ট সাইকেল ফেল করেছে মানেই আপনি আর কোনোদিন মা হতে পারবেন না, নট এট অল। আই হ্যাভ অ্যাম্পল নাম্বার অফ কেসেস যেটা আমি আপনাকে দেখাতে পারি যে 2টো সাইকেল ফেল করেছে, 3টে সাইকেল ফেল করার পরে ট্রান্সফার করেও প্রেগনেন্ট হয়েছে। 2021-29 পেশেন্ট এসে সেকেন্ড বার প্রেগনেন্ট হচ্ছে জিনোমে। সো এভরিথিং ইজ পসিবল। আমরা আমাদের পডকাস্টটা এখানেই শেষ করছি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি আরো নতুন বিষয়ে কিছু জানতে হয় কমেন্টে অতি অবশ্যই জানাবেন। খুব শীঘ্রই আমরা ওই বিষয়গুলি নিয়েও আবার আসতে চলেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ।